일단 첫 번째 질문인데요. 사후세계가 정말 있나요? 라는 질문이 있습니다. 사후세계, 그러니까 예. 사후세계가 있다고 믿을 수 있는 또 증거가 있나요? 예. 네. 그러니까 천국에 이제 우리가 아까 목사님 설교에서 보시면은 사후세계를 우리가 노후 대책도 되게 중요하지만 네. 사후세계에 대한 그 대책도 중요하다고 말씀해 주셨잖아요. 네, 예. 그거 관련해서 질문해 주신 것 같습니다. 그 과학자들은 그 임사 체험이라고 해서 NDE라고 해요. Near Death Experience라고 해서 거의 죽음에 이제 가까운 그 체험을 하고 SBS 그것이 알고 싶다 해서 이 임사 체험자들이 수백만 명의 임사 체험자들이 공통 분모를 뽑아가지고 7개를 딱 정했어요. 그 7개에 어떤 게 있냐면은 죽은 뒤에 영혼이 자기의 지인들을 만난다. 이미 죽었던 지인들을 만나고 어떤 터널 같은데 빛을 향해서 터널 같은 데를 지나가는 게 공통적이다. 그리고 제가 몇 가지 이제 기억할 수 있는데 또 한 가지는 뭐가 있냐면요. 죽고 나서 완전히 1초도 안 돼가지고 자기가 태어나서 죽기 직전까지 모든 생각과 말과 행동이 한꺼번에 다 기억되고 지나간대요. 이게 SBS 그것이 알고 싶다에 나온 내용이에요. 종교적인 내용이 아니고 이해되시죠? 그죠? 그리고 나서 그 7개를 다 해가지고 이제 임사 체험이 있고 죽은 뒤에 사후세계가 있다는 것을 최근에는 그 뉴스위크지에도 나왔어요. 이번 힐인가 하는 그 뇌신경 과학자가 무신론자였다가 이 사람이 뇌사 상태에서 죽고 나서 천국을 지옥도 체험하고요. 나름 지옥도 체험하고 천국도 나중에 보고 와가지고 이 사람이 완전히 유신론자가 됐어요. 신을 믿는 사람이 있어요. 그래가지고 뉴스위크에 크게 났고요. 김영사에서 책도 나왔어요. 나는 천국을 보았다. 뭐 이런. 그러니까 여러분 천국 봤다, 지옥 봤다 하는 게 가짜도 있지만 진짜도 있는데 뇌사 상태에서 이제 그렇게 말하면요. 자, 제 말 한번 들어보세요. 과학자들이 이렇게 얘기합니다. 과학자들이 뭐라고 얘기하냐면요. 과학자들이 이 천국 봤다, 뭐 어떻다, 임사 체험을 했다 이런 건 다 거짓말이다. 왜냐? 그런 뇌가 환각을 경험하는 거야. 환각을 경험하는 거기 때문에 환각적으로 다 환영을 보고 천국, 지옥 체험했다고 하고 무슨 뭐 지인들을 만났다든지 어릴 때 뭐 기억난다든지 이건 다 환각 작용이다. 이렇게 말합니다. 근데 보세요. 중요한 게 있습니다. 많은 뇌사 환자들이 뇌가 죽은 상태에서 그런 걸 체험했어요. 그럼 뇌가 죽은 상태에서 환각이 일어날 수 없대요. 과학적으로. 뇌가 죽었기 때문에. 그런데도 생생하게 자기의 자기 몸을 보게 되고요. 자기의 그런 똑같이 자기 몸을 보면서 놀라고 영혼이 나랑 똑같네? 내 몸이랑 똑같네? 이런 걸 보게 된다는 겁니다. 제가 지금 이제 오늘 이런 질문이 나올 거라고 예상한 건 아니지만 비슷하지 않을까 해서 하나 준비한 3분짜리 짧은 이 영상이 있는데 이건 뭐냐면요. 태어날 때부터 맹인이었어요. 그런데 이 사람이 처음으로 천국에 가서 새를 보고 하늘을 보고 나무를 보고 봤다는 얘기가 나와요. 실제로 이건 있었던 일입니다. 그거 잠깐 보고 이 정도 하면 이제 답이 될 거라 보고 이 영상도 답의 일부입니다. 한번 볼까요? 네. 그럼 한번 그거 보고 이제 그 다음 질문으로 넘어갈게요. 이 정도 되면 사후세계 없다라고 말하기가 쉽지 않은 그런 상황이 아닐까 싶습니다. 한번 보죠. 예. 예, 이게 아주 생생합니다. 굉장히 흥미로워요. 실제로 맹인인 그분이 직접 자기 체험을 말하고 있기 때문에 가짜로 이렇게 말할 수가 없습니다. 아마 이분은 기독교인이었던 것 같습니다. I've never seen anything, no light, no shadows, no nothing. A lot of 태어날 때부터 소경 black. 맹인이었어요. No, I do not see black. I do not see anything at all. And in my dreams, I don't see any visual impressions. It's just taste, touch, sound, and smell, but no visual impressions. 꿈에서도 시각적인 이미지는 없었다는 겁니다. 비키는 20대 초반의 차사로 심한 부상을 입었다. The next thing I recall, I was in Harborview Medical Center and looking down at everything that was happening. And
it was frightening because I'm not accustomed to see things visually because I never had before. And initially it was pretty scary. And then I finally recognized my wedding ring and my hair. And I thought, is this 메인인데 영혼 상태에서는 본 거예요. am I dead or what? They kept saying, we can't bring her back, we can't bring her back. And they were trying to frantically work on this thing that I discovered was my body, and I felt very detached. 영혼이 분리되는 겁니다. And sort of, so what? And I was thinking, you know, what are these people being so upset about? Then I thought, I'm out of here. I can't get these people to listen to me. As soon as I thought that, I went up through the ceiling as if it were nothing. And it was wonderful to be out there and be free, not worry about bumping into anything. 영혼이 날아가는 거죠. Going. 기독교인이었던 것 같습니다. I heard the sound of wind chimes. It was the most incredible sound that I could describe. It was from the very lowest to the very highest tones. As I was approaching this area, there were trees and there were birds and quite a few people, but they were all like made out of light. And I could see, and it was incredible, really beautiful, and I was overwhelmed by that experience because I couldn't really imagine what light was like. It's still a very emotional thing when I talk about this because there was a point at which I could bring forth any knowledge I wanted to have. And it was like this place was where all knowledge was. And then I was sent back, and then I let this into my body, and it was excruciatingly painful and very heavy, and I remember feeling very sick. BT의 사례는 뇌가 시각적 정보를 제공하지 않아도 마음은 활동을 할 수 있다는 것을 보여주었다. 예. 이때의 그 마음이 영혼이고, 영혼은 분리되면은 몸은 땅으로 돌아가지만 영혼은 천국이나 지옥으로 간다는 게 모든 종교가 말하고 있는 겁니다. 그럼 뭔가 진실이 있기 때문에 그런 거죠. 그리고 파스칼이 이런 말 했는데요. 진짜 종교가 꼭 하나 있기 때문에 비슷한 사람이 만든 종교들이 있다고 그랬어요. 가짜들의 존재 근거는 진짜다. 진짜가 꼭 하나 없으면 가짜들이 존재할 수 없다. 이치에 맞죠? 진짜 다이아몬드가 꼭 하나 있기 때문에 가짜 다이아몬드들이 있다고 그랬어요. 뭐 다른 종교를 가짜라고 폄하하는 건 절대 아닙니다. 그들 나름의 문화적인 가치가 있고 인류 유산적인 가치가 있다고 저는 인정하고요. 그런 면에서는 일반 은총의 차원에서 존중하고 절대로 저는 폄하하지는 않습니다. 그 가치가 있다고 보지만 과연 창조자 하나님이 거기 있느냐? 그죠? 그리고 정말 천국 지옥에 대해서 믿을 만한 역사적인 증거나 모든 게 있느냐 했을 때 성경에 보면 볼수록 성경에는 너무나 많은 증거들이 있다는 겁니다. 그래서 그걸 내가 앞으로 하나하나 배워가고 싶다 하시면 교회에 참여하시면 그때 배워가셔도 좋고요. 저랑도 얘기도 나누고 궁금한 거 상담도 할 수 있고 이런 과정이 앞으로 여러분들에게 주어질 수 있는 것이고 그건 여러분 자유의 선택에 달려있는 거고요. 어쨌든 간에 이 문제는 심각하다는 것입니다. 왜냐? 죽고 난 뒤에 천국 있네? 지옥 있네? 해서 다시 이 땅으로 돌아올 수 있으면 괜찮은데 다시는 돌아올 수 있을까요? 없을까요? 다시는 돌아올 수 없다 이거예요. 인생은 한 번밖에 없다고 했습니다. 그래서 여러분들이 꼭 기억하시고 이런 부분이 굉장히 내 문제구나 생각하시고 질문도 지금 없으셨던 분들도 내 문제구나 하고 질문도 하시면 좋겠어요. 예. 오늘 이 시간에 마음껏 질문하시고 대답도 뭐 모르는 건 또 다음에 대답해 드릴 수 있는 것도 있을 테지만은 무조건 다 대답할 수 있다는 건 아니겠지만 최선을 다해서 그래도 이해할 수 있을 만큼은 어느 정도 답을 드릴 수 있을 거라고 생각합니다. 또 네. 다음 질문으로는요. 천국은 저 너머에 있는 것이 아니라 내 마음에 있는 것은 아닌가라는 질문이 있는데요. 네.
그러니까 약간 지금 현재 내 마음의 상태가 행복하면 그것으로 족하지 않느냐, 약간 이런 의미인 것 같습니다. 아, 그러니까 굳이 우리가 아까 말씀해 준 것처럼 천국을 내가 지금 당장 예. 꼭 가야 예. 할 만큼의 가치를 생각하지 못하고 너무 그 질문자를 옹호하시는 것 같은 느낌. 제가 생각했을 때 좀 그런 느낌이거든요. 아니, 그러니까 때로는 농담이고요. 지금 우리가 생각할 때 내 상황이 현재 너무 잘 형통하고 잘 풀리면 예. 여기가 좋으니까 네. 굳이 뭐, 필요가 그죠? 없잖아요. 예, 맞아요. 약간 그런 느낌에서 천국을 꼭 그렇게까지 우리가 예. 가야 되는 이유를 우리가 꼭 그렇게 찾아야 되는지에 예. 대한 질문인 아까 것 같습니다. 제가 네. 저기 메시지 전하면서 이런 말 했죠. 이렇게 하면 뭐가 생각나요? 행복의 나라로. 좋잖아요. 지금 행복 누리고 좋잖아요. 그런데 그 행복을 왜 내가 계속 누리고 싶은데 죽어야 되냐 이거예요. 왜 행복이 끊기냐 이거예요. 누구도 원하지 않고 이렇게 알콩달콩 잘 살고 싶고 애 낳고 손자까지 보고 또 정손자까지 보고 정정손자까지 보면서 계속 살고 싶은데 왜 내가 죽어야 되냐 이거예요. 그러니까 천국 지옥이 아직 이 땅이 전부가 아니구나. 이 땅은 나그네와 행인으로 잠시 머무는 곳이고 천국과 지옥을 영원히 결정하는 곳이구나. 이걸 알려준 것이 성경이거든요. 여기는 천국과 지옥의 그림자인 곳이야. 지옥 같은 것도 있고 지옥 같은 마음도 있겠죠. 지금 천국 같은 마음도 있지만 여러분 지옥 같은 마음도 있죠. 이게야말로 지옥이야. 뭐 이러면서 뭐 부부싸움 할 때 혹시 여러분들 그 뭐 드라마 보면 이런 게 나오죠. 당신과 같이 사는 것 자체가 지옥이야. 뭐 이런 게 이제 그게 지옥인 거예요. 지옥도 있잖아요. 그럼 어떡할 거예요? 천국도 있지만 지옥도 있다고. 그렇기 때문에 또 내가 천국이 아무리 좋아, 내가 내 마음이 아무리 천국 상태를 좋아도 죽어야 되고 이 상태를 계속 유지하지 못하면 지나고 나면 아무 쓸모가 없습니다. 뭐든지 아무리 좋은 것도 지나고 나면 어때요? 아, 허무하다. 그때 그렇게 좋았는데 지나고 나니까 아무것도 없네. 다시 돌아가고 싶어. 근데 몸도 마음도 다 못 돌아가고 여력도 안 돼요. 그게 인생이에요. 한결같이 그렇게 말하고 다 죽었는데도 지금 사는 인생살이를 지금 살아가는 사람들은 아니야 그래도 뭐가 있을 거야. 신기루를 쫓아도 뭔가 더 만족 있고 언제나 만족을 주는 게 뭐가 있을 거야 하고 가다가 속았다 하고 죽는단 말입니다. 그러니까 지금 그 상태, 그 마취 상태에서 깨어나서 진짜가 뭐야. 정말 내가 죽고 나서 천국 지옥이 있다면 지금 정신 차려보자. 한번 찾아보자. 이렇게만 돼도 의미가 있겠다는 거죠. 생각해보면. 네. 네. 이건 제 개인적인 질문인데요. 예. 그러니까 천국에는 기쁨만 가득한 곳이면 예. 계속 웃으면은 약간 정신병자처럼 하하하하고만 있는 그런 감정만 있는 곳인지 예. 사실 슬픔이라는 감정도 어떻게 보면 인간에서 중요한 감정의 요소인데 예. 그런 슬픔의 감정은 전혀 없는 건가요? 아, 슬픔의 감정. 네. 슬픔의 감정이 여러분, 눈물을 흘릴 때 사람 마음이 좋아진다. 그런 성경 말씀이 있어요. 그러니까 여러분, 천국에 가서요, 천국에서 감동이 섞인 슬픔이 있을 거라고 봅니다. 그러니까 예수님 만나서 너무 옛날에 내가 고생할 때 예수님이 나와 함께 해주시고 내 눈물 닦아주시고 그래서 친자들은 기도할 때 천국에서 예수님이 나도 안다 이렇게 말한다고 하지 않습니까? 나도 네 고통 안다. 왜? 내가 사람이 돼봤으니까. 이 얘기를 한다는데요. 천국 가서 예수님도 신자를 부둥켜 갖고 운다 하시더라고요. 내가 알아 하면서 너 고생 많았다. 네가 나를 위해서 수고했던 건 내가 다 기억해. 이런 의미의 슬픔, 이런 의미의 감동이 섞인 슬픔은 있겠죠. 그러나 성경에 보면 아픔도 없고 눈물도 없고 그런 거 없다고 돼 있어요. 기쁨의 눈물이 있을 겁니다. 감동의 눈물이 있을 거예요. 그러나 슬픔이나 심지어 여러분 지옥에 간 고기 보세요. 예, 지금 들으러 와서 그러면 안 돼요. 자, 거기 성주 씨 그만하세요. 예. 애정 표현은 저기 따로 천국에 가고 싶다고 같이 그래서 그런 것 같습니다. 네. 자, 그래서 심지어 여러분 내가 사랑하는 부모님 지옥에 갔는데 나 어떻게 걱정하실 필요 없어요. 지금 천국에 가면요. 천국에 가면 어떻게 되냐면 지금 여러분들 자 이게 중요합니다. 잘 들으세요. 지금 저렇게 좋아가지고 막 저러는 거 뭐냐 하면요. 하나님의 형상이 지금 살아있어요. 하나님의 형상이 살아있고 성령의 일반 원통이 살아있어서 지금 사랑도 하고 기쁨도 누리고 지금 안 믿는 사람들도 하나님 안 믿는 사람들도 내가 뭔가 그 감동을 누려요. 근데 지옥에 가면 있죠. 이 C.S. 루이스는 이런 말 있어요. 반생명. 생명의
반대되는 생명으로 살아요. 생명이 없어져 버립니다. 하나님 형상이 없어져 버려요. 삶에서 죽어져 버립니다. 그러면서 어떻게 되냐면요, 천국에서 지옥에 있는 지인을 볼 때 만약에 본다면 하나님의 형상이 완전히 이제 파괴된 생명으로 생물체로 살기 때문에 내가 사랑했던 사람으로 안 보여요. 자, 제 말 이해했죠? 부모님인데 이 생각이 안 든다는 겁니다. 왜냐하면 완전히 하나님의 형상이 있었기 때문에 내가 부모를 사랑하고 연인을 사랑하고 부부를 사랑하고 자식을 사랑했는데 하나님 생명이 형상이 없어져 버려지는 곳이기 때문에 그 사랑하는 내가 전혀 사랑하지 않았던 사람처럼 느껴진다는 겁니다. 그래서 천국 가면요, 지옥 간 지인들이 생각이 안 나요. 그리고 거기에 대한 애달픈 마음이 하나도 안 나요. 생각나도 애달픈 마음이 싹 없어집니다. 이게 굉장히 냉정하고 아픈 일이지만, 그래서 저는 이런 생각했어요. 이 땅에 살아있을 때 하나님의 형상을 가진 내 가족, 내 이웃, 그죠? 내 부모, 내 자식, 친구, 빨리 천국을 가게 해야 되겠다. 왜? 내가 천국 가면 지옥 가 있는 그 사람을 기억조차 못하게 돼버리니까 완전히 잊혀진 사람이 돼버려요. 그보다 더 슬픈 일이 없죠? 그죠? 그렇기 때문에 천국에서는 그런 슬픔조차도 없다는 겁니다. 많은 사람들이 이것 때문에 슬플 거라고 생각해요. 내가 사랑하는 아들이 영원히 지옥 가서 걔는 내가 교회 가서 예수님은 하나님이시거든요. 하나님이 사람 되어 오신 분이 예수라는 분이세요. 하나님이 사람 되어 오신 사람의 이름을 예수라고 부르는 게 기독교예요. 예수님이 하나님 그 자신이에요. 이게 비밀입니다. 그래서 2019년이 예수님이 나신 해를 기준으로 2019년이죠. 맞습니까? BC는 before Christ, 그리스도 이전, 주전이고요. 주후는 Anno Domini AD라고 해서 in the years of the Lord, 주의 해 안에. 주전 주후로 나뉘는 이유가 뭡니까? 그분이 하나님이거든요. 근데 사람들은요, 절대로 이거를 인정하지 않으려고 하지만은 하나님은 모든 사람이 믿을 수 있도록, 알 수 있도록 이 땅에 한번 역사의 중간에 최중심에 한번 오셨어요. 예수란 이름을, 그래서 많은 사람들이 실존 인물 아니다, 역사성이 없다 공격하는 이유는 예수님이 하나님이기 때문에 못 믿게 하려고 거기에 많은 그런 방해가 있다, 이렇게 저는 보는데, 어쨌든 슬픔이 완전히 없고 감동적인 어떤 눈물, 감동적인 어떤 그죠? 회상, 이런 것들은 있지만 그것이 기쁨으로 수렴이 되고 기쁨으로 결론이 나는 슬픔이라는 겁니다. 이해되시죠? 굉장히 좋은 감정이에요. 마음이 좋게 되는 그런. 네. 마치 제가 천국 가보고 온 사람처럼 얘기하는데, 임사체험 하신 거 아니죠? 성경에 임사체험 하신 거 아니죠? 아니, 성경에 있는 그대로를 따라가다 보니까 이런 지식을 가지게 된 거예요. 그래서 여러분 오해는 하지 마시고요. 네. 네. 다음 질문인데요. 이분은 질문을 두 가지를 해주셨는데, 첫 번째 질문은 천국에서 장난감을 살 수 있나요? 라는 질문이에요. 예. 그리고 네. 두 번째는 이 땅에서 천국을 찾아가는 것과 아담과 하와가 살던 에덴 동산과의 연관성을 알고 싶습니다. 이 땅에서 천국을 찾아가는 것과 네. 에덴 동산의 연관성. 네. 아, 예. 두 가지네요. 네, 두 가지. 장난감 살 수 있느냐? 두 가지 질문이 굉장히 격차가 커요. 이거 한 사람이 할 수가 없는 거예요. 저는 처음에 그래서 이 질문을 받았을 때는 아이들이 질문을 한 건 줄 알았어요. 예. 근데 또 두 그게 번째 아니죠. 질문을 보니까 아니다. 이 아이가 이런 질문을 할 수가 없는데라는 생각이 들었거든요. 예. 아마 아이를 가진 이제 그럴 수 있어요. 그 분이 예. 그런 것 같습니다. 천국에 장난감이 없을 이유가 없죠. 왜냐하면 장난감이, 여러분, 장난감이 다 창조물을 인공으로 만든 거죠. 창조물을 만든 거잖아요. 그죠? 창조물이 없이 장난감만 창조될 수는 없어요. 그렇다고 봅니다. 그러면 뭐 공주님 장난감, 자동차 장난감 다 창조물과 관련돼 있잖아요. 그죠? 그죠? 네, 그런 것처럼 창조물이 있는 곳에 그거를 대용으로 그걸 가지고 이렇게 교육도 시키고, 천국에 가면 여러분, 자 보세요. 성인이 돼서 천국 간 사람보다 낙태돼가지고 유산돼가지고 간 사람이 훨씬 많습니다. 훨씬 많습니다. 왜냐? 예전에는요, 과학이 발달하지 않아가지고 유산되는 애들이 그렇게 많았어요. 아시죠? 어르신들 들으시죠? 뭐 10명 애들 놓으면 5명은 유산돼서 태어나다가 좀 살다가 죽기도 하고, 태어났더라도 좀 살다가 죽기도 하고, 성인으로까지 자라는 경우가 그리 흔하지 않은 때도 있었고요. 그죠? 자, 그런 것들을 여러분들이 생각해 보신다면은 애들을 거기서 키우고 낙태되고 온 애들을 예수님이 누구시고 이런 인류 역사가 어떻고 가르치고 할 때 그런 애들에게 맞는
장난감이나 이런 것들이, 모형이나 이런 것들이 얼마든지 사용될 수 있지 않을까. 낙태된 사람을 예로 든다면은. 이해되시죠? 그죠? 그런 학교가 있고 교육이 다 있거든요. 천사들이 그런 걸 맡아서 하기도 하고, 성인들이, 천국 간 사람들이, 그런 일을 좋아하는 사람들이 또 그런 일을 하기도 하고, 간호사 출신은 또 그런 일을 은사로 받아서 거기 천국에서 할 수도 있고, 이런 식으로 우리가 생각하면 좋을 겁니다. 그럼 지금 여기서도 여러분, 자, 보세요. 창조주 하나님이 나는 뭐가 되고 싶어? 어릴 때부터 경찰관 되고 싶어. 난 소방관 되고 싶어. 이런 사람 있죠? 하나님이 그건 다 배분해 주는 거예요. 누구야 다 소방관은 위험해. 경찰관 위험해. 안 하면 이 사회가 돌아가겠습니까? 하나님이 다 심어주는 거예요. 은사를. 넌 이거 하고 싶어라. 넌 요거 하고 싶어라. 다 주세요. 재능을 그렇게 또 주세요. 그래서 갈망이 있었으니까 나는 경찰 할 거예요. 나는 과학자 할 거예요. 나는 정치가 될 거예요. 이런 게 있죠. 요즘은 다 연예인으로 통일돼가지고 좀 문제가 있지만, 연예인이 요즘 너무 매스컴 시대니까 한 번만에 그냥 요즘 로또식으로 한 번만에 인기 없고 만약 이런 식으로 생각하는 풍조가 이제 들어서 그렇지만은, 또 나중에 이제 조금 지나면 다 꿈이 깨지는 거 아시죠? 연예인은 그거 아무나 하는 게 아니고 난 안 해. 나 이거 할 거야. 이렇게 되잖아요. 그런 식으로 그게 있습니다. 그래서 하나님이 심어주는 거예요. 하나님이 여러분들 한국에 태어나게 하시고 남자와 여자로 태어나게 하시고 하나님의 주권적으로 다 주신 거예요. 거기서 내가 자유로 하나님이 선택하고 안 하고는 내 자유의지에 주셨지만, 내 삶의 어느 정도 바운더리는, 경계선은 하나님이 운명적으로 지어주십니다. 너는 한국인이야. 너는 미국인으로 태어나. 너는 이렇다. 이렇게 하는 가운데 스스로 사랑하고 하나님 택할 수 있는 건 자유로 주시고, 사랑은 여러분 자유가 있어야 되잖아요. 지금 여러분들에게 저희가 이렇게 설득하듯이 자꾸 합리적으로 말하는 이유는 뭡니까? 인격적으로 사랑으로 존중하기 위해서 강제로 믿게 하지 않으려고 이러는 거죠. 그죠? 그런 것처럼 하나님도 똑같이 여러분들 모든 조건은 주시지만, 자기의 그런 모든 환경을 통해서 하나님을 내가 찾고 사랑하고 만날 수 있도록 내가 자발적으로 의지를 발휘하고, 이런 거는 사랑은 여러분, 야, 나 사랑해. 빨리 사랑해. 막 좁히고 이렇게 사랑시킬 수 있습니까? 사랑이에요? 아니죠. 하나님 사랑이시기 때문에 강제로 억지로 안 해요. 모든 이치를 보니까 창조주 하나님 있어야 되겠구나 해서 이제 찾아가는 거죠. 그럼 아까 에덴 동산과 천국 찾아가는 과정 똑같습니다. 원래 에덴 동산에서는 하나님이 사람을 만들고 서로 사랑하는 관계였어요. 하나님과 인간이 사랑하는 관계였는데, 왜 선악과를 만들었냐면, 왜 만든 이유는 뭐냐면요, 바로 아까 말씀드린 대로 인격적인 자발적인 사랑의 관계를 맺기 위해서. 만약에 아담을 만들어 놓고 선악과 안 만들고 이거 관리 잘해 그러면요, 동산 관리인밖에 안 돼요. 그죠? 자기 자유의지를 발휘할 수가 없어. 그냥 저분이 내 창조주고 나를 만드신 분이니까 난 무조건 복종해야지. 뭐 할까요? 저거 할까요? 이렇게 되면. 근데 이거 해서 잘 따먹고 잘 살고 하지만 저것만 따먹지 마. 그러는 순간부터 내 자유의지가 발동되기 시작했어요. 자유의지 태엽이 감겼어요. 그래서 자유의지가 발동돼서 나를 만드신 하나님, 내 삶의 주인인 저 주권자가 저거 먹지 말라고 저 선악과 명령의 주권을 걸어놨어. 통치권을 걸어놨기 때문에 하나님을 내가 주인으로 모시기 위해서 저건 내가 안 먹을 거야 라고 생각하는, 그때부터 자유의지가 발동돼가지고 스스로 인격적으로 자발적으로 사랑을 고백하는 하나님 나라의 국민이 된 거예요. 옛날에는 종이었어요. 그냥 너는 피조물이야. 피조물 뿐이야. 그러나 거기에 국민이라는 신분이 딱 생긴 게 뭐냐면은 영토, 국민, 주권이 딱 생기면서 이 에덴 동산이라는 영토에서 내가 국민으로 살아가게 된 거예요. 국민을 성격시켜 준 거예요. 이해되십니까? 그렇기 때문에 에덴 동산의 죄를 선악과를 따먹으면서 회복이 되는 과정이 이 땅에서 예수님을 믿고 예수님을 하나님으로 내 삶의 주인으로 섬기면서 그 말씀에 순종하는, 다시 선악과가 회복돼 가지고 그 말씀 주권에 순종하는 사람으로 살아가는 과정이 천국을 다시 찾아가는 과정이고 에덴 동산을 회복하는 과정이라고 할 수 있죠. 지금 모든 교회 다니는 신자들이, 하나님을 진실하게 믿는 신자들이 그 삶의 과정을 훈련하고 있어요. 천국의 삶을 훈련하고 있고 천국을 다시 찾아가는 과정, 에덴 동산을 회복하는 과정을 지나가고 있다고 볼 수 있습니다. 네. 들었죠? 물어봅니다. 자, 또. 네, 또 질문이 방금 막 들어왔는데요. 네. 천국에선 사람들의 나이가 어떤 상태로 살아가나요? 죽었던 상태 그 나이로 살아가는지. 예. 네. 요한 1서 3장에 보면은 예수님이 오시면, 예수님이 이제 우리를 회복시키기 위해서 오시면
우리가 예수님과 같이 된다 그랬어요. 그래서 신학자들은 예수님이 33살에 승천하셨기 때문에 그 부활체, 그러니까 사람이 가장 사람답게 완전체가 되는 게 30에서 20대 중반에서 30, 그 정도라고 하기도 해요. 보통 20세면 이성인식 하죠. 그러니까 아직 지금 이렇게 애들 19, 18 이런 애들은 아직은 완전체가 아니다 이렇게 보기도 한다는 거죠. 완전한 사람의 몸을 다 구성하는 거는 30살 그쯤이다 이렇게 봤을 때 우리가 천국에서 영원히 나이를 안 먹고 산다고 했을 때 그 몸이 무슨 몸이냐, 이제 예수님 나이일 것이다 이렇게 이제 보기도 합니다. 그런 것들을 여러분들이 기억해 두시면 좋고요. 그리고 지금 나이 드신 분들, 근데요 많은 분들이 이렇게 말해요. 지옥에 갈 때는 지금 있는 모습 그대로 간다는 목격담이 많아요. 장애인은 장애인 그대로, 늙었으면 늙은 그대로, 어땠으면 어떤 그대로 간다고 합니다. 근데 천국을 갈 때는 예수님이 계신 곳이기 때문에 예수님의 형상으로 다 변화받아요. 예수님과 똑같이 생긴다는 게 아니라 원판 불변의 법칙은 아시죠? 예, 원판은 그대로 가시는데 여러분 제일 얼짱 각도로 찍은 그 얼굴이 갑니다. 그렇게 보시면 돼요. 예, 와, 여러분의 얼굴 중에 제일 좋은 얼굴 있죠. 그래서 누구나 다 미남 미녀로 보일 정도의 최고의 얼굴로 가장 젊음으로 이팔 청춘이 회복돼요. 그래서 이제 막 권사님 했다가 가서는 왜 나가시가 오네요? 이렇게 될 정도로 그렇게 산다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이해되시죠? 네. 이 정도면 예수님의 형상과 같이 우리가 변화된다고 했기 때문에 신학자들은 예수님의 나이, 예수님의 어떤 완전한 몸에, 우리의 똑같은 몸의 기능을 가지고 영원한 복락을 누리며 살 것이다 이렇게 이제 봅니다. 네, 이제 시간도 이제 거의 끝날 시간이 다 됐고요. 이제 질문이 딱 하나 남았는데 네. 마지막 질문 하고 마무리 좀 될 것 같습니다. 네. 천국에는 사랑만 있고 슬픔은 없다고 하셨는데 예. 사랑으로 인한 슬픔도 없는 건가요? 아까 제가 감동적인 슬픔이 있다 했죠. 눈물, 사랑으로 인한 슬픔. 그러니까 이분은 이제 실현을 하신 분인데 성경에 실현은 없죠. 실현은 없지만 사랑으로 인한 그 감동에 의한 어떤 그런 슬픔 같은 그런 있잖아요. 그런 게 있잖아요. 저는요 그런 게 있어요. 우리 교회 우리 집사님 한 분도 나는 천국 가면 예수님 앞에서 울 것 같다 그래요. 예수님 발 붙잡고 막 왜? 사연이 많이 생각나고 예수님 나 사랑해 주신 게 생각나고 예수님이 또 이 천국 올 수 있도록 그 고통을 당해 주신 게 너무 감사해서 할 거다. 난 그거 인정합니다. 그죠? 그런 눈물, 그런 슬픔, 그런 사랑의 슬픔은, 기쁨의 슬픔은 있을 거예요. 기쁨의 슬픔 이상한데요? 예, 이게 또 그러나 느낄 수 있죠? 기쁨의 슬픔이 있어요. 기쁨의 눈물이 있듯이. 눈물은 슬픔이라고 생각하기 쉽지만 기쁨의 눈물이 있는 것처럼. 그러니까 여러분, 이 땅에서 우리가 지금 여러분들이 그러면 좀 마지막이니까 제가 1분만 마무리를 하면요. 이 땅에서 천국을 가는 소망을 갖고 하나님을 내 삶의 주인으로 믿고 사는 사람은요. 일단 뭐가 있냐면요. 보세요. 죽음이 두렵지 않습니다. 첫 번째. 그리고 이 땅에서 영생 천국을 살아요. 앞당겨서 살아요. 그게 신자의 삶입니다. 이건 비밀이에요. 그 완전히 삶이 달라질 수 있습니다. 사실은 원칙적으로는 그런데 마귀가 계속 방해하기 때문에 우리가 고통을 당하고 엎어지기도 하고 그러지만요. 이 땅에서도 천국 살. 왜? 천국 자체가 하나님이기 때문에. 하나님을 내 마음에 모시는 게 예수 믿는 거거든요. 자, 그죠? 그렇기 때문에 여러분들이 이 땅에서부터 천국 영생을 살고 죽음이 두렵지 않고 사람들이 노후 대책 세우려고 여러분 제가 신문에 보면요. 노후 대책 세우려고 얼마나 머리를 많이 쓰는지. 그래서 한 20, 30년 더 사는 거 이거 가지고도 이렇게 골머리를 하는데 진짜 영원한 사후 대책을 이 시간에 좀 세우면 좋을 것 같은데 여기 어쨌든 친구로든 가족으로든 초대받아 오신 분들은 지금 엄청난 사실은 횡재를 할 수 있는 기회를 하나 붙잡을 수 있거나 그냥 놓거나 그냥 놓아도 상관없습니다. 저희들이 천국 가는 데는 전혀 상관이 없어요. 그러나 같이 천국 가라고 해라라고 예수님이 계속 하나님 계속 말씀하시거든요. 야, 네 이웃들, 네 친구들 같이 이 좋은 거 나눠야지. 너만 가면 되냐? 같이 가자고 해라. 이렇게 했기 때문에 모신 거거든요. 그래서 여러분들 스스로 잘 생각해 보시고 오늘 만화 굿뉴스 선물로 드릴 때 꼭 잘 읽어보시고 그 부분을 더 오늘 이렇게 잘 그 기본을 좀 이렇게 잘 세웠기 때문에 더 이해하기 쉬울 겁니다. 그래서 선물로
오늘 이제 그 초대받아 오신 분들에게는 드리겠습니다. 네, 이것으로 2부까지 해서 모든 일정을 마무리하겠고요. 마지막 저희가 우리 안한김 목사님께서 기도로 마무리하고 저희가 콘서트를 마무리 짓도록 하겠습니다. 기도 한번 예. 해주시죠. 하나님 아버지 감사합니다. 사실 기도라는 것 자체가 하나님을 믿지 않는 무신론자들도 기도를 많이 한다고 합니다. 우리 마음이 슬프고 우리 마음이 울적하고 내 인생이 이게 전부인지, 그리고 이렇게 살다가 그냥 죽는 게 인생의 전부인지, 인생 참 무상할 수 있겠구나 하는 생각을 다들 하고 살아간다고 하는데, 오늘 이 시간에 창조주, 적어도 창조주 하나님이 계실 수 있구나, 우연히 이 모든 게 될 수는 없구나, 우연히 이렇게 지구라는 이 둥근 이 원형의 어떤 덩어리가 우주에 떠 있을 수는 없구나, 우리가 이렇게 거꾸로 땅에 붙어 있는 이런 차원을 우연히 될 수는 없구나. 창조주 하나님 완전한 지혜와 완전한 지식과 모든 것을 초월할 수 있을 만큼의 뛰어난 지각을 가지신, 지능을 가지신 어떤 존재가 있지 않고는 이 모든 게 있을 수 없구나, 이런 생각을 더 깊이 있게 하려는 그런 분들이 이 자리에 모였다고 믿습니다. 하나님, 오늘 이 얘기를 듣고 천국 내비게이션이라는 이 주제에 대해서 얘기를 듣고, 내게 이 갈망이 있네. 영생하고자 하는 갈망, 죽고 싶지 않은 갈망, 그리고 완전한 나라, 완전한 왕에 대한 갈망, 그리고 완전한 나에 대한 갈망, 자아를 실현하려고, 내가 보람 있는 일을 하고 인정을 받고 싶고 칭찬 듣고 싶고, 내가 정말 저 사람 가치 있는 사람이야, 참 괜찮은 사람이야, 참 착한 사람, 좋은 사람이야, 이렇게 이런 말 듣고 싶은 마음이 있다는 것을 오늘 나눴습니다. 주님이 나누시라고 한 내용인 줄 믿고 함께 나눴는데, 받아들이는 사람들이 마음의 문을 열고 듣는다면은 모든 종교의 한결같이 사람은 죽은 뒤에 짐승처럼 되지는 않습니다. 사람은 짐승과는 질적으로 차원이 다릅니다. 영원히 사는 존재입니다라고 모든 종교에서 말하고 있습니다. 그걸 오늘 나눴을 뿐인데, 천국과 지옥이 정말 있다면 죽고 난 뒤에 확인하면 영원히 기회가 없다는 걸 알기 때문에 미리 경고받는 것 외에는 천국과 지옥에 대해서는 알 수 있는 지식을 얻을 방법이 없다면은 정말 이 땅에 있는 동안에 진지하게 이 문제를, 사후 대책을 내가 보험 들듯이 한번 잘 챙겨봐야 되겠구나 하는 그 마음만 가진다 해도 우리는 너무나 감사하고 너무나 귀하게 생각하고, 또 강요하지 않고 억지로 믿으라고 하지 않고 억지로 교회 다니라고 하지 않고 인격적으로 사랑의 하나님이신 그분께 의탁하면서, 그래서 하나님을 말씀으로 설득하는 것 외에는 다른 방법을 시도하지 않으시기 때문에, 억지로 코 깨지 않으시기 때문에 우리가 이 방법으로 설득을 하려고 하는 이 모든 콘서트의 과정을 주님이 축복하시고 이 자리에 참여한 분들에게 특별한 은혜를 더해 주셔서 이후의 삶의 과정에서 또 만화 굿뉴스 책을 잘 읽어봄으로써 더 깊은 하나님에 대한 지식을 가지며 나아갈 수 있도록 함께 하시고 도와주시고, 정말 천국 소망을 가지고 이 땅을 참으로 이 땅에서 누리는 행복이 영원해질 수 있구나, 이 땅에서 누리는 가장 좋은 행복도 천국에서의 가장 낮은 행복보다 더 못하구나, 그러면 얼마나 더 좋을까. 이 땅의 행복이 좀 덜해도 나는 죽고 난 뒤에 영원한 행복이 있으니까 만족합니다 하는 자족하는 마음으로 살아갈 수 있기 때문에 더 힘있게 의미있게 이 땅을 보람있게 살아갈 수 있다면 얼마나 귀한 신앙인지 잘 생각하고 잘 탐구하고 연구하고 따져보고 선후좌우를 잘 보고 이것이 정말 진실이구나, 이것을 깨닫고 주님 앞에 나아갈 수 있는 모든 이 참여하신 분들 생애 될 수 있도록 축복하시고 함께 해주시기를 간절히 구하며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다.